మధ్యలో దేవుడు వాక్యం ప్రకారం భూమి మధ్యలో ఏంది? Let's look at that. This is what the sovereign Lord says. This is Jerusalem, which I set in the center of the nations, with countries all around her. అంటే తన అర్థం ఏంటంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను యెరూషలేముని ఓకే మధ్యలో పెట్టాను, దాని చుట్టూ నేను దేశాలని పెట్టాను అని. అంటే మనం ఈ మత్తయి సువార్త 12:40 ప్రకారము ఈ ప్రశ్నకి మనం సమాధానం వెతికితే వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ది గుడ్ ఫ్రైడే ఈ ప్రశ్నకి మనము మత్తయి 12:40 సమాధానం వెతికితే యేసుక్రీస్తు హార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ లో వెళ్ళారు 3 రోజులు. And according to heart of the earth, it is Jerusalem. Right? That is what the Bible says. Kani, there is no weightage. Dantlo naku correct samadhanam dorukale. I was like, God, this is not answering the question. Already meeru Jerusalem lo unnaru. Israel lo unnaru. Mala Jerusalem lo podame. What is this? Appudu dan tarvata I said, okay, Jesus ఎవరి గురించి మాట్లాడారు? యోనా గారి గురించి మాట్లాడారు. Why don't we go back to Jonah and see, do we get any answer for this question? So అలా అని చెప్పి I went back to Jonah. So యోనాకి వెళ్దాం. యోనా 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 2 దాకా చదువుకుందాం. Jonah chapter 2 verse 1 to 2. Okay. From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. చూడండి, యోనా గారు చాప కడుపు నుండి దేవుడికి ప్రార్థన చేశారు. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్స్. He said, in my distress I called to the Lord and he answered me. From the depth of the grave I called for help and you listened to my cry. ఇక్కడ యోనా చెప్తున్నారు, నేను సమాధుల డెప్త్ ఆఫ్ ది గ్రేవ్ అంటే ఎలాగైతే యేసుక్రీస్తు చెప్పారు that as Jonah was in the belly of fish for 3 days, so the Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. అంటే యోనా గారు ఎప్పుడైతే ఆ చాప కడుపులో 3 రాత్రులు 3 రోజులు ఉండేనో దాని అర్థం ఏంటంటే he was almost in a grave. కదా, చాప నోటిలో చాప కడుపులో అంటే ఎవరికి కూడా చూసిన వాళ్ళు అనుకోవాలి, ఓకే చనిపోయాడు. ఎప్పుడైతే ఆయనని ఆ పడవ నుండి తీసి నీళ్ళలో పడేశారు, ఆ చాప మింగేసిందో అందరు ఫిక్స్ అయిపోయారు, ఓకే యోనా చనిపోయాడు, యోనా లేడు వచ్చి. So he was as good as dead, same as Jesus. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని శిలువ మీద వేసేసారో ఆయన చివరికి ఇట్ ఇస్ ఫినిష్డ్ అని చెప్పి చివరి మాట చెప్పి అన్ని ముగించేశారు. ఆయన బాడీని తీసుకుపోయి ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సమాధిలో పెట్టేశారో అయిపోయింది అనుకున్నారు. సో అక్కడ ఏం జరిగిందంటే జీసస్ వెంట్ డౌన్ టు అ ప్లేస్ టు డూ సంథింగ్. దేవుడు అక్కడ ఏదో చేయడానికి దేవుడి కిందకి వెళ్ళాడు. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ and inkoch deep because this is not giving us the answer what we are looking for. So let us go a little more deep. Inkoch depth vellam. Let's go to 1 Peter. Modati Petru 4:6 ki veldam. Let's go to 1 Peter chapter 4 verse 6. 1 Peter chapter 4 verse 6. Okay. For this is the reason the gospel was preached even to those who are not dead. Whoa. Okay. Let's take a pause here. ఇక్కడ ఆగదు, ఇక్కడ ఏమో మనకు సమాధానం దొరుకుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. Okay, let's look at this. For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to men in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit. Hallelujah. చూడండి, అయితే మన ప్రశ్నకు సమాధానము ఇక్కడ ఉంది. దేవుడు ఎక్కడ వెళ్ళారంట? He went to the dead to preach the gospel. Okay, he went to the dead to preach the gospel. ఆయన ఈ 3 రోజులు ఏం చేశాడు అంటే he was preaching gospel. He was still doing the work of the Father. Preaching gospel is the work of the Father. అక్కడ మనకు సమాధానం దొరికింది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో మోర్ డెప్త్, ఇంకొంచెం డెప్త్ వెళ్ళి ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే 1 Peter 3
1 Peter chapter 3 verse 18 to 20 చదవండి. 1 Peter chapter 3 verse 18. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive by the Spirit. Oh, hallelujah. శరీర రూపంగా ఆయన అక్కడ చనిపోయారని చెప్పి అనుకున్నారు కానీ శరీరాన్ని తీసుకుపోయి వాళ్ళు అక్కడ పెట్టేసాం అనుకుంటున్నారు కానీ ఆత్మ రూపంలో దేవుడు పనిచేస్తున్నాయి. God was doing something. Let's go, next verse. Through whom also he went and preached to the spirits in prison. Hallelujah. Hallelujah. చూడండి, యెహోవా దేవుడు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు అక్కడ ముగించబడ్డది అని చెప్పారు, when he said it is finished, he finished the things on the earth. కానీ there were certain people whom Jesus has to resurrect. వాళ్ళని తీసుకుపోవాలి, వాళ్ళకి బోధించాలి. He has to preach them. అది ఎవరు వాళ్ళు? Let's go to the next verse. Next verse. Who disobeyed long ago when God waited patiently in the days of Noah while the ark was being built. In it only few people, 8 in all, were saved through water. చూడండి, మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందనుకోండి, ఎవరికి బోధించడానికి వెళ్ళింది దేవుడు? ఎవరుండే అని చెప్పి చనిపోయిన వాళ్ళు ఎవరుండే? ఎవరికి బోధించడానికి అంత స్పెసిఫిక్ గా దేవుడు ఎందుకు పంపించాడు యేసుక్రీస్తుని ఆత్మస్వరూపంలో? ఇక్కడ ఎవరు ప్రీచడానికి పంపించాడు అంటే హియర్ ఇస్ ది ఆన్సర్. నోవా గారు చెప్తుంటారు, బాబు ప్రళయం వస్తుంది, వాటర్ వస్తుంది, ఎక్కండి అంటే they disobeyed. And God sent Jesus to those disobeyed people to make sure they come listening to the word of Jesus. యేసుక్రీస్తు మాటలు విని వారు రావాలి అని చెప్పి దేవుడు యేసుక్రీస్తుని అక్కడ పంపించాడు. Wow, hallelujah. Glory to God. Glory to God. This is very important. This is very important. కానీ దేవుడు అక్కడ వెళ్ళే ముందు, అంటే దేవుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ వెళ్ళారు, వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉండే? వేర్ వాస్ దీస్ పీపుల్? నిజంగా అంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉండే, దేవుడు హెల్కి వెళ్ళిందా, దేవుడు నరకానికి వెళ్ళిందా, నరకానికి వెళ్ళి ప్రీచ్ చేసిందా అని చెప్పి ఒక డౌట్ ఉంటుంది. కానీ ఆ డౌట్ దేవుడు సామ్స్ లో క్లియర్ చేశాడు. జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్, మై ఫాదర్ డిడ్ నాట్ అలౌ మీ టు బి ఇన్ ది హెల్ అని చెప్పి. మరి దేవుడు ఎక్కడ వెళ్ళాడు? ఎక్కడికి వెళ్ళి బోధించాడు? వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి మనకి ఈ ప్రశ్నలు వస్తాయి మళ్ళా. సరే, దేవుడు వెళ్ళి బోధించాడు. ఈ నోవా ప్రళయంలో చాలా మంది చనిపోయారు, వాళ్ళందరికీ దేవుడు బోధించాడు. కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు? వేర్ ఆర్ దీస్ పీపుల్? లెట్స్ గో లూకా సువార్త 23:43కి వెళ్దాం. Luke chapter 23 verse 43. Okay, go చూడండి. Jesus answered him, I tell you the truth, today ఏ రోజైతే సిలువ మీద యేసుక్రీస్తుతో పాటు ఆ దొంగ కూడా ఉండేనో, ఏ దొంగ అయితే తండ్రి నీ రాజ్యం వచ్చినప్పుడు నన్ను గుర్తు చేసుకో అన్నాడు, ఆ దొంగకి యేసుక్రీస్తు చెప్తున్నాడు, టుడే అంటే ఈ శుభ శుక్రవారపు రోజున యు విల్ బి విత్ మీ ఇన్ పారడైజ్. అంటే అర్థం ఏంటి? Jesus is going to paradise because there are some other people are waiting in paradise for Jesus to preach the gospel. Oh, Rabaka. Adamaitaledu meeku. This is very important. This is very important. So Yesu Christu ekkada vellaru? What happened after Good Friday till Easter or till Resurrection Day? From Good Friday till Resurrection Day, what happened? This is what happened. He was preaching. He was preaching for the people who disobeyed at the time of Noah. దాంట్లో హైలైట్ చూడండి, మనందరం అనుకుంటున్నాం కదా, బహుశా ఆ దొంగ దేవుడు వాక్యం వెళ్ళి దొంగకు అసలు సాల్వేషన్ అంటే ఏం తెలియదు, పుట్టి రిపెంట్ చేశాడు, రిపెంట్ చేయగానే దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అంటే దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయి తిరిగి ఆయనకు కూడా బోధించాడు. ఎందుకంటే దేవుడు ఎక్కడ వెళ్ళారో ఆయన మరణించిన తర్వాత he went to a place where there were people waiting for Jesus to preach them the gospel so that they can ascend with Jesus. Hallelujah.
So Jesus was on a mission. చూడండి, దేవుడు చనిపోయిన తర్వాత కూడా, యేసుక్రీస్తు చనిపోయిన తర్వాత కూడా, he was still on a mission. He did not complete his mission. He was still on a mission. Okay, so I hope this answers the first question. Where was Jesus after Good Friday? Right? In case maybe you are getting questions, you can drop us in the chat box. You can drop us in the chat. I will see and I will answer those for you. Let's go to the second question. How do we know that our prayers are answered? ఇది ఒక మంచి ప్రశ్న. నిజంగా చాలా మందికి ఈ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. మన ప్రార్థనకు జవాబు దొరికిందని చెప్పి నాకు ఎలా తెలుసు? How do I know that my prayers are answered? నేను చాలా భక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నా, చాలా ఆశతో ప్రేయర్ చేస్తున్నా, చాలా ఎదురు చూస్తున్నా, దేవుడు సమాధానం చెప్తాడేమో, దేవుడు సమాధానం ఇస్తాడేమో, దేవుడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడేమో అని చెప్పి చాలా ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నా అని చెప్పి ఒక చిన్న ఆశ ఉంటుంది అందరికి కదా. సో ఈరోజు మనం ఆ ప్రశ్నను చూద్దాం. But before I answer that question, I want to tell you something. I want to tell you how great this God is. Okay, let's go to Daniel 10:12. Daniel గ్రంథము 10:12 వెళ్దాం. Let's go to Daniel 10:12. Daniel 10:12 వెళ్దాం. Then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that thou set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and have come in response to them." అంటే ఇక్కడ ఈ దూత వచ్చి చెప్తుంది దానియేలుకి, బాబు దానియేలు, నువ్వు ప్రార్థన చేయక ముందే దేవుడు నువ్వు అనుకున్నది, నువ్వు ఏదైతే మనసులో అనుకున్నావో దానికి సమాధానం ఆల్రెడీ దేవుడు పంపించేశాడు. God has already sent the answer to the question that you had అని చెప్పి దేవుడు చెప్పేశాడు. దేవుడు చెప్పి ఆ దూత వచ్చి చెప్పేశాడు that your prayers are answered even before you pray. మరి ఎందుకు ప్రేయర్ చేయాలి? When God is going to answer us even before we pray, then why should we pray? అని చెప్పి ఒక ప్రశ్న రావచ్చు. సింపుల్ గా అడుగుతా. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో మనకు తెలుసు, మన తల్లిదండ్రులకు తెలుసు, సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఆకలిస్తుంది, అన్నం వండి పెట్టాలి అని చెప్పి వాళ్ళ అన్నం వండి పెట్టేస్తారు. కానీ నువ్వు సడన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత నీకు ఎప్పుడైతే ఆకలిస్తుందో నువ్వు చెప్తావు, నాకు ఆకలిస్తుంది బాబు, ఆకలిస్తుంది ఇవ్వండి అని. నీకు ఆల్రెడీ కిచెన్ లో రెడీ ఉంది ఫుడ్, కానీ నీకు ఫుడ్ కావాలి. నువ్వు సడన్ ఏజ్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ పేరెంట్స్ that you are hungry. You have to tell your mother that I am hungry అని చెప్పి. ప్రేయర్ అలాంటిదే. వాళ్ళకి తెలుసు నీకు ఫుడ్ అవసరం, వాళ్ళకి తెలుసు నీకు బెడ్ అవసరం, వాళ్ళకి తెలుసు నీకు బట్టలు అవసరం, కానీ మనం అడగాలి. we need to ask. ఓకే, వాళ్ళకి తెలుసు నువ్వు చదువుతున్నావు, వాళ్ళకి తెలుసు నువ్వు కాలేజ్కి వెళ్తావు, వాళ్ళకి తెలుసు నీకు బుక్స్ కావాలి అని చెప్పి, కానీ ఎలాగైనా నువ్వు అడుగుతావు, మమ్మీ ఏమైంది బుక్ కొనాలి, డాడీ ఏమైంది బుక్ కొనాలి, ఫీజు కట్టాలి, ఇది యూనిఫామ్ కొనాలి, బెల్ట్ కొనాలి, టై కొనాలి, అది ఇది బస్ పాస్ అది ఇది చెప్పి అని అడుగుతావు. why? Don't you think they know? They know, but still you ask. As a child, that is your responsibility. అదే రీతిగా నువ్వు దేవుడి పిల్లడివి, అందుకే నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేయడం. Because when you pray, you are building your relationship with Jesus. When you pray, you are telling Jesus, Deva, నాకు నీ మీద భరోసా ఉంది, నీ మీద బిలీఫ్ ఉంది, నీ మీద ఫెయిత్ ఉంది, అందుకే నేను నీ మీద ప్రార్థన చేస్తున్నా. సో దట్ ఈస్ టు బిల్డ్ యువర్ ఫెయిత్, యూ నీడ్ టు ప్రే. సో దయచేసి ఈ వాక్యం చూసి, అన్న ఈ వాక్యం చూపించాడు, నేను ప్రేయర్ చేసే అవసరం లేదు, నేను తలుచుకుంటే చాలు, దూత వచ్చి నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చేసిందంటే పాపం నువ్వు దానియేలు కాదమ్మా. దానియేలు 3 పూటలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మనం 3 పూటలు తిని పడుకుంటాం, కానీ ఆయన 3 పూటలు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సో there's not a difference between Daniel and you and me. Okay, so అందుకే మనము ఇంకా వాక్యం చూసి తెలుసుకుందాం. So let's look at this. మనకు జాబ్ వస్తుందా రాదు? వస్తే ఎలా వస్తుంది? How do we get that? కానీ even before I go to answer that, first of all, మనము ప్రార్థన చేయక ముందు, ఎనీ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ బిఫోర్ యూ ప్రే, దర్ ఇస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఒక్క ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బిఫోర్ యూ ప్రే, యూ నీడ్ టు నో
that He cares for you. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మనల్ని ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళడానికి మనకు సంతోషంగా అనిపిస్తుంది కదా. ఎవరైతే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళడానికి మనకు సంతోషం అనిపిస్తుంది, మనకు ఆశ ఉంటుంది, మనం వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తాం, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాం, వాళ్ళ దగ్గర అన్ని చేస్తాం మనం. Why? Because we know they love us, they care about us. కానీ ఎవరైతే మనల్ని ప్రేమించారో లేకపోతే వాళ్ళ ప్రేమ మనకు అర్థం కాదు, అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర వెళ్తే కూడా మనం మూడిగా కూర్చొని ఉంటాం. ఇట్లా ముఖం ఇట్లా పెట్టుకొని అట్లా పెట్టుకుని వాళ్ళు మాట్లాడడం ఒక చిన్న స్మైల్ ఇచ్చేసి, ఎందుకంటే నువ్వు మనసులో you're not happy to be there, you're not satisfied to be there. ఎందుకంటే నీకు వాళ్ళు ప్రేమిస్తారో ప్రేమించారో నీకు తెలియదు. నువ్వు ఆ డైనమాలో నువ్వు అనుకుంటే వాళ్ళని ప్రేమించారు అని చెప్పి. బట్ I want to tell you one thing. నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేయక ముందు నీవు మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. I am praying to God who loves me, I'm praying to God who saves me, I'm praying to God who rescues me. ఇవన్నీ నువ్వు ఆశ పెట్టుకునే ప్రార్థన చేయాలి. Let me show you this. Let's go to Luke. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయము 6 నుంచి 7 దాకా చదువుకుందాం. Luke chapter 12 verse 6 to 7. చూడండి. Are not 5 sparrows sold for 2 pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Next verse. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don't be afraid. You are worth more than many sparrows. Hallelujah. Hallelujah. చూడండి, దేవుడు ఆ చిన్న పిచ్చుకలనే చూసుకుంటాడు అంటే మనము పిచ్చుక కన్నా శ్రేష్టమైన వాళ్ళము. వావ్, వాట్ ఎ మైటీ గాడ్. ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి. నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేయక ముందు నీ మైండ్ లో, నీ హార్ట్ లో, నీ మొత్తం బాడీలో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒకటి, నేను నన్ను గొప్పగా ప్రేమించే తండ్రితోటి నేను సమయం గడపబోతున్నా. I'm going to spend time with my great God, my lovely God, my beautiful God, my magnificent God. Come on, my mighty God, my almighty God. You need to know which or how this God is, what this God is. ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పుడు దాకైతే ఈ దేవుడి కోసం తెలుసుకోవో నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేయలేవు. అనిపిస్తా నీ ప్రార్థనకి జవాబు ఎందుకు రావట్లేదంటే నువ్వు ఉట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ ఈ దేవుడు నీకు ఆ ప్రార్థనకి జవాబు ఇచ్చే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ దేవుడికి నీవు నీ జీవితంలో ఏదైతే ఎండిపోయిందో దాన్ని తిరిగి జీవింపచేసే సామర్థ్యం ఉంది అని చెప్పి నువ్వు తెలుసుకొని ప్రార్థన చేస్తలేవు. ఏదో నీ మనసు బాధపడి, లేకపోతే నీకు ఏదో ఆశ ఉంది, లేకపోతే నీకు ఎవరో చెప్పారు, లేకపోతే నువ్వు చర్చికి వెళ్తున్న పాస్టర్ గారు చెప్పారు, లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, లేకపోతే ఎవరో నీకు చెప్పారు ప్రార్థన చేయాలో బాగు అని చెప్పి నువ్వు దానివల్ల ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నావు కానీ నీకు అక్కడ ఏం జరగట్లేదు. వై? బికాస్ యూఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ ఇన్ దిస్ గాడ్. నువ్వు మొట్టమొదటిగా నీ ప్రార్థనకి జవాబు రావాలి. దాని అన్నకన్నా ముందే ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు బిలీవ్ దిస్ గాడ్ లవ్స్ యూ. దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడు. I feel that people who are feeling we are not loved. మీరు అనుకుంటున్నారు నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు, నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు, నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు, నేను తిన్నానా తాగినా అసలు ఏది నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, అసలు నేను ఏదో బ్రతికేస్తున్నా అంటే అని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నాను. This God has come to your hair, my dear daughter, my dear son, my dear brothers and sisters. ఈ దేవుడు నీ తల వెంట్రుకలు లెక్క పెట్టాడంట. There is no way he is going to leave you. Come on. నిన్ను వదిలిపెట్టే దేవుడైతే ఆ రోజు ఒక్క కడదెబ్బ పడినప్పుడే ఆయన మీద ఒక్క ఆ విప్ అప్పుడే ఏంజల్స్ ని పిలిచాడు, అందరినీ ధ్వంసం చేసేస్తున్నాయి. అంత నొప్పి భరించకపోతున్నాయి. ఆయన మిమ్మల్ని నన్ను ప్రేమించాడని చెప్పి వాళ్ళంతా హింస పెట్టినా గానీ, ఎంత ఆయనని కింద చూపించినా గానీ, ఆయనని ఎంత కింద చేసి మాట్లాడినా గానీ, ఉమ్మి వేసినా గానీ, ముళ్ళ కిరీటం పెట్టినా గానీ ఆయన అదే ప్రేమతోటి ప్రేమించాడు. He is a loving God. He always wants you in his presence. అయితే నువ్వు భరోసాగా ఆయనకి ప్రార్థన చేయొచ్చు. ఎందుకంటే నీ ప్రార్థనకి జవాబు దొరుకుతుంది. Your prayers will be answered, my dear brothers and sisters. Your prayers will be answered. Okay, ఎప్పుడు ఆ అనుమానం పెట్టుకుని ప్రార్థన చేయక. Don't start your prayer with a doubt. No, never do that. నీకు జవాబు రావడం చాలా కష్టమైపోతుంది. అందుకే దేవుడు అంటాడు,
Oh, ye people of little faith, why do you doubt? Come on, come on, come on. I don't know who I'm talking to today. Oh, ye people of little faith, why do you doubt? No, don't doubt. Don't doubt. He will answer. He will answer even before you ask, even before you pray. Adi mana Devudu. Okay, so let's look at this. Let's look at this. How does God answer? Devudu ela answer chestaru. Mana prarthana. So the four ways. Nalugu vithaluga Devudu answer chestaru. Okay, the four ways that God answers. Let's look at the first way. God answers through His scriptures. Aina vakyam dwara Devudu konnisaarlu javabistaru. Let's go to Romans. Roman Rashtra Patrika 15:4. If you can get me in ESV, it will be great. Romans 15:4. Okay. For whatever was written in former days was written for our instructions, that through endurance and through the encouragement of the scripture we might have hope. అంటే నువ్వు ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తున్నావో దేవుడు ఎప్పుడో దానికి జవాబు రాసేసాడు ఆయన వాక్యంలో. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్. చూడండి ఎంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు. నువ్వు ఇప్పుడు 2000 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ప్రార్థన చేసేది దేవుడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం నీకు జవాబు ఇచ్చేసాడంట. బాబోయ్ బాబోయ్. అంటే యువర్ ప్రేయర్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ లాంగ్ బ్యాక్. కానీ నీకు అర్థమవుతుంది ఆ జవాబు ఎలా వచ్చింది, ఎలా తీసుకోవాలి, ఏది జవాబు అని చెప్పి నీకు అర్థమవుతుంది. యూ నీడ్ టు బి ఎ వర్డ్ మ్యాన్ ఆర్ ఎ వర్డ్ వుమెన్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ గాడ్ హస్ ఆన్సర్డ్ యువర్ ప్రేయర్స్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. When I was worried about the church hall, నాకు పెద్ద హాల్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు వచ్చే ఇబ్బందులు కష్టాల వల్ల I was just deciding ఏ హాల్కి వెళ్దాం, ఏంటి ఏం పరిస్థితి, ఎట్లా ఇంత షార్ట్ నోటీస్ లో ఒక హాల్ దొరకాలి అంటే కష్టం, మనకి ఎట్లా అయింది అని చెప్పి I was just thinking, I was just depending on God and I was praying. అప్పుడు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నేను చాలా బాధతో కష్టంతో ప్రార్థన చేస్తాను. ఇదేంటి మంచి హాల్ దొరికింది, పెద్ద హాల్ దొరికింది, మూవ్ అయిపోతున్నాం అలా అని చెప్పి అనుకుంటుంటే అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే నాకు కొంచెం ఒక రకమైన భయం వేస్తుంది. ఏంటి ఇంత 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 షోర్ ఏంటి ఇట్లా జరుగుతుంది ఏంటి భయం వేస్తుంది. అప్పుడు when I was praying, God spoke to me through His word. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడు. Let's go there. Let's go to Isaiah chapter 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Okay. So, do not fear. Right? Do not fear. I'm with you. Do not be dismayed. Disappoint అవ్వకు. ఏం టెన్షన్ తీసుకోకు. For I am your God. అవును, నేను టెన్షన్ తీసుకోవాలి ప్రేయర్ హాల్ గురించి, ప్రార్థన చేయడానికి. ఎవ్రీ సండే సర్వీస్ నడిపిన టెన్షన్ తీసుకుంటున్నా. ఎలాగా ఎట్లా చేద్దాము, సడన్ గా వీళ్ళు ఇప్పుడు కాదు, ఇది పెట్టొద్దు, ఆ సౌండ్ పెట్టొద్దు, మైక్ పెట్టొద్దు, ఇలా పెట్టొద్దు, అలా పెట్టొద్దు, మైక్ స్పీకర్ పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇటువంటి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఎలా, హౌ షుడ్ ఐ డూ ఇట్? ఐ వాస్ స్కేర్డ్, ఐ వాస్ ఫియర్డ్. ఎందుకంటే అటువంటి అనుభవం నాకు ఎప్పుడు కాలేదు. ఐ నెవర్ ఫేస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. అంత పెద్ద స్థలంలో అంత పెద్ద మనుషులు వేరే వేరే వాళ్ళు వస్తున్నారు, పోలీసులు అదేంటంటే కొంచెం టెన్షన్ అయింది ఎట్లా అని చెప్పి. దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ సెడ్. సో డు నాట్ ఫియర్, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. Whoa. I will uphold you with my righteous right hand. తన చేతితోని ఆయన పట్టుకుంటాడు. ఇంకేం కావాలి? What else do I need? అలా చెప్పి దేవుడు మనకు ఆ టైంకి టెంపరీగా ఇమ్మీడియట్ షిఫ్ట్ కావడానికి దేవుడు ఒక మార్గం చూపించాడు. సరే అని చెప్పి షిఫ్ట్ అయ్యాము. దాని తర్వాత దేవుడు ఇంకా మంచి హాల్ చూపించాడు, ఇంకా మంచి ప్రాంతం చూపించాడు, అన్ని విధాలుగా అనుకూలమైన స్థలం చూపించాడు. Why? Because I was holding on to Him. ఎందుకు అంటే నా ప్రార్థనకి ఆయన వాక్యము ద్వారా నాకు జవాబు ఇచ్చినప్పుడు నేను దాన్ని పట్టుకున్నా. I have holded to Him. I have received what He said that He's going to do in my life. దాన్ని నేను పట్టుకున్నా. పట్టుకుని I decided, okay, my God, when you say we will do it, I will wait on Him. నేను నాకు ఎదురు చూస్తాను అని చెప్పి నేను ఆగిపోయాను. That is when God did the great thing.
And he's still going. Alagane, when I was reading one of the sister's testimony in magazine lo chavutunnaru, magazine lo sister testimony chavutunnaru. Testimony chavutunnappudu she was writing in a testimony she was writing. Oka pastor ki avaru letter rasindi. She was saying that I'm not finding love in our marriage. My marriage lo maaku love kanpistaledu. My husband is not good. Adi then cheppi her husband alcoholic. He's abusing her. He's hitting her. Atla cheppi rastunnadu. So rastunnappudu aa pastor garu okasari cheppadu aa sister gariki. మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక ఆశతోటి ప్రార్థన చేయండి. That when you pray that God will speak అని చెప్పి ఒక ఆశతోటి ప్రార్థన చేయండి. ప్రార్థన చేసినప్పుడు make sure you have your Bible and your book and pen with you చెప్పాడు. మీరు ఒక బైబిల్ పెట్టుకో, నువ్వు ఒక బుక్ పెట్టుకో, ఒక పెన్ పెట్టుకో, ఇవి పెట్టుకొని నువ్వు ప్రార్థన మొదలు పెట్టు అని చెప్పాడు. సో ఈ సహోదరి అదే చేసింది. What she did before she prays, she has bought a Bible, she's bought a book, she's bought a pen. ఈ మూడు పెట్టుకొని ఆమె ప్రార్థన మొదలు పెట్టింది. ప్రార్థన చేస్తుంది. మొదటి రోజు చాలా చాలా ఏడుపుతోటి అందరితో ప్రార్థన చేసింది. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమెకు వచ్చిన వాక్యం ఏంటో తెలుసా? For God so loved the world that he gave his only begotten son. ఇది నాకు అర్థం కాదు. ఇదేం లేదా? నేను నాకు ప్రేమ కావాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తుంటే నువ్వు ప్రేమించి నీ కుమారుని ఇచ్చావని చెప్తున్నావు, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని చెప్పి she thought, okay, నాకేదో ఎక్సైట్మెంట్ అది వచ్చేసిందేమో అని చెప్పి ఆమె ఆ రోజు పక్కన పెట్టేసింది. జస్ట్ ఆ వాక్యం ఆ వర్సెస్ దాంట్లో రాసేసుకొని ఆ బుక్లో రాసేసుకొని దాన్ని పక్కన పెట్టేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ డే అగైన్ she started praying. దేవా నా మొగుడిని మార్చు, ఆయన దెబ్బలు నేను భరించలేకపోతున్నా, ఆయన బాధ నేను భరించలేకపోతున్నా, నాకు నిజమైన ప్రేమ కావాలి, నాకు నిజమైన ప్రేమ దొరకలేదు, అది ఇది అని చెప్పి ఆయన మళ్ళా బాధపడుకుంటూ ప్రే చేసిందంట. మళ్ళీ అదే వాక్యం వచ్చింది యోహాను 3:16. అగైన్ ద సేమ్ వర్డ్స్ కేమ్. For God so loved the world that he gave his only begotten son. ఈమెకు అర్థం కాలేదు. 2 days, 3 days, 4 days, దాదాపు 7 days దాకా ఆమెకు అదే వాక్యం వస్తుందంట ప్రార్థన చేసినప్పుడు. ఆమె పరిశుద్ధాత్మను అడిగిందండి, పరిశుద్ధాత్మ, what are you talking to me? What are you trying to tell me? I'm asking for my husband's love and you're showing me ఈ వర్సే చూపిస్తూ ఎందుకు? What అంటే? Then the Holy Spirit told her, why are you worried for the temporary love? You have a God who loved you everlasting. After 1.5 years, the same husband has quit smoking, quit alcohol. ఆమె కొట్టడం మానేశాడు, మంచిగా ఆమె కొట్టడం మొదలు పెట్టేశాడు. ఎందుకు అంటే she prayed and she got a word. ఆ word ని ఆమె పట్టుకొని she started claiming it. Every day ఆమె ప్రేయర్ లో ఆ వర్డ్ ని క్లెయిమ్ చేస్తుంది. ఆమె ఫస్ట్ మంత్ ఏం చూడలే, 3 months తర్వాత ఏం చూడలే, 6 months తర్వాత ఏం చూడలే, 12 months తర్వాత ఏం చూడలే, 24 months తర్వాత ఏం చూడలే, 6 months తర్వాత ఏం చూడలే, 1 year తర్వాత ఏం చూడలే. కానీ 1.5 year లో God changed everything in her life. Why? Because she was holding on to the word which God gave through prayer. సో ఎప్పుడైనా కానీ మీరు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మీరు జవాబు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేస్తున్నారా? బైబిల్, నోట్బుక్, పెన్ కంపల్సరీ పెట్టుకునే ప్రేయర్లో కూర్చోవాలి. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ దట్ గాడ్ విల్ స్పీక్ టు యూ అండ్ హీ విల్ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. మీ ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తలేడు, నీ కష్టానికి జవాబు ఇస్తాడు అంటే యూ నీడ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ ఆర్ రెడీ విత్ బైబిల్, బుక్ అండ్ పెన్. సో ద ఫస్ట్ వే దట్ గాడ్ విల్ స్పీక్ is through his word. Okay, let's go to next. The next way how దేవుడు ఎలా సమాధానం ఇస్తాడో మన ప్రార్థనకి అంటే it is through visions ద్వారా ఇస్తాడు. Let's go to Acts. అపోస్తలుల కార్యములు 10:1-4 దాకా ESV చదువుకుందాం. Let's read in ESV version. Okay. And he stared at him. 1:1-4. What? Acts 10:1. Yeah. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of what was known as the Italian court. 2. A devout man who feared God with all his household, gave alms generously to the poor, and prayed continually to God. And ఏ ప్రార్థన చేసేదో మనకు తెలియదు. What he prayed we don't know, but he prayed continually to God. అంటే ఆయన దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? ఆయన 110% he might be praying for an answer.
ఒక ప్రశ్న పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తుండొచ్చు. దేవా, నువ్వు అసలు ఏంటి, నువ్వు ఎలా ఉంటావు, నువ్వు ఎలా పనిచేస్తావు, నీ స్వరం ఏంటి, నువ్వు ఎలా హౌ డు యూ వర్క్, హౌ కెన్ యూ చేంజ్ పీపుల్ లైఫ్, అట్లాంటి ఒక ప్రశ్న తీసుకుని ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో. ఎందుకంటే the Bible clearly says he continually prayed to God. Continually prayed చేశారంట. Let's go to the third verse. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God come in and said to him, Cornelius. ఎక్కడ చూసారంట? He saw in a vision. ఒక విజన్ లో చూసారంట, దూత వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడింది. Now this is the second way of God answering your prayers. He answers through visions. He answers through visions. And the fourth verse, let's go to the fourth verse. Aduta చెప్తుంది. And he stared at him in terror and said, What is it, Lord? And he said to him, Your prayers and your arms have ascended as a memorial before God. Hallelujah. నీ ప్రార్థన ఇంకా నీ గిఫ్ట్స్, నీ ఆఫరింగ్స్ అక్కడ దేవుని వద్దకి చేరిందంట. అది ఇలా అదుతో ఎలా చెప్పింది? ఒక విజన్ లో చెప్పింది. సో డోంట్ ఇగ్నోర్ యువర్ విజన్స్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఎందుకంటే మనం చివరి రోజుల్లో ఉన్నాం. చివరి రోజుల్లో దేవుడు విజన్స్, డ్రీమ్స్, ప్రాఫెసీ తోటి మాట్లాడుతున్నాడు. That is what the Bible says. Last days I will pour out my spirit so that you will see visions, see dreams, prophesy. So as we are in end days, remember, if you need answer to your prayers, don't be careless about your visions. Don't be careless about your dreams. Even in your dreams, God can answer your question or answer your prayers. So don't ignore it. So that's the second way. Third way, God sometimes answers your prayers through others. This happens mostly. Example చెప్తాం. మనం సంఘానికి వెళ్తున్నాం, చర్చ్కి వెళ్ళాం, పాస్టర్ గారు బోధిస్తున్నారు, నువ్వు రాత్రంతా ఒక విషయం గురించి ప్రార్థన చేశావు, చాలా కష్టపడి ప్రార్థన చేశావు, ప్రార్థన చేసి నీకు జవాబు రాలేదు. నువ్వు అనుకున్నావు, అరే దేవుడికి నాకు జవాబు ఇవ్వడం ఇష్టం లేదేమో, దేవుడు నన్ను పక్కన పెట్టేస్తాడేమో, ఇట్స్ బెటర్ దట్ ఐ క్విట్, ప్రార్థన చేయడం మానేద్దాం అని చెప్పి అనుకుని చర్చ్కి వెళ్ళావు. ఏదో నీకు అలవాటు అయిపోయింది, ఎవ్రీ సండే చర్చ్కి వెళ్ళాలని చెప్పి అలా చర్చ్కి వెళ్ళావు. పాస్టర్ గారు పుల్పిట్ నుంచి బోధిస్తున్నారు. బోధిస్తూ నువ్వు రాత్రి ఏం ప్రార్థన చేశావో ఎగ్జాక్ట్ దానికి ఒక సమాధానం బోధించేశాడు. యూ బి అస్టానిష్డ్. అరే ఇదే నేను రాత్రి ప్రార్థన చేశా కదా, నేను రాత్రి ప్రార్థన చేశా, నాకు పొద్దున పాస్టర్ గారి ద్వారా మాట్లాడిపించేశా. వావ్! సో సమ్టైమ్స్ యువర్ ప్రేయర్స్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ త్రూ అదర్స్. వేరే అందుకే చర్చ్లో నిద్రపోవద్దు. డోంట్ స్లీప్. హియర్ ఏ వాక్యం చెప్తానో విను. ఎందుకంటే దాంట్లో ఏదో ఒకటి దేవుడు నీ కొరకు మాట్లాడు. నువ్వు సిద్ధపడి వెళ్ళాలనుకో, దేవుడు 100% నీ కొరకు మాట్లాడు. చాలా మందికి ఎట్లయిపోతారు, చర్చికి రాగానే ఇప్పుడు దాని నిద్ర వస్తుంది, ఎప్పుడు దాన్ని యానింగ్స్ వస్తాయి, దాని యానింగ్స్ తెలియదు కానీ ఇప్పుడు దాని యానింగ్స్ వస్తుంటాయి, ఎప్పుడు దాని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి, అసలు కళ్ళు కంట్రోల్లోనే ఉండవు, జున్య బంద్ అయిపోతుంటాయి. ఏదో ఒక పాస్టర్ గారు దేవుళ్ళ పాట పాడుతున్నారు, అట్లాంటప్పుడు నీకు జవాబు దొరకదండి. బాగా ఇంట్లో కూర్చొని పండు, చర్చకొచ్చి ఏం చెప్పి ఆ చైర్లో బాబు ఎక్కువ కూర్చుంటారు కదా. Don't be like that. When you're coming to church, come with an expectation. ఒక సిద్ధపాటు మనసుతోటి రా. ఈరోజు నేను నా తండ్రి సన్నిధికి వెళ్తున్నా, నా తండ్రి నాతో మాట్లాడుతాను, నా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడతాడు అట్లా అని చెప్పి ఒక ఆశతోటి రా. ఆశ గల ప్రాణాన్ని దేవుడు తృప్తిపరుస్తాడు. నువ్వు ఏం ఆశ లేకుండా ఏదో చర్చికి వెళ్ళాలి కదా, ట్రెడిషన్ కదా, లేకపోతే పాస్టర్ గారు ఏదైనా అనుకుంటారేమో నేను చర్చికి రాకపోతే, లేకపోతే మా వైఫ్ ఏదైనా అనుకుంటుందేమో, మా హస్బెండ్ ఏమైనా అనుకుంటారేమో, మా పేరెంట్స్ ఏమైనా అనుకుంటారేమో. No, don't come like that because you will not hear what God wants to tell you. So దయచేసి prepare yourself when you come into the presence of God. నిన్ను సిద్ధపరచుకో. Okay? Sometimes God speaks through His prophets. ఆయన ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడు. He will see that you have been praying for this. And when you meet a prophet, నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రవక్తను కలుస్తూ సడన్గా ప్రవక్త చెప్తాడు, ఓకే మై డియర్ సిస్టర్, నువ్వు దీని కొరకు ప్రార్థన చేస్తుండే కదా, నువ్వు దీని కొరకు చేస్తుండే కదా, దేవుడు చెప్తున్నాడు ఆ ప్రార్థనకి దేవుడు జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడు అని చెప్పి. కొన్నిసార్లు ఆ ప్రార్థన మనం మర్చిపోతాం కూడా. You know, sometimes we even forget the prayer what we're doing.
ద ప్రేయర్ వాట్ వి డూయింగ్ కూడా మనం కొన్నిసార్లు మర్చిపోతాం ఏం ప్రార్థన చేశారని చెప్పి. నేను ఒక సహోదరుని కలిసాను ఈ వారం రోజులు కలిసినప్పుడు. ఆయన చెప్తుండే, నేను ఇప్పుడు ప్రేయర్ చేసిన నేను ఆ ప్రేయర్ పాయింట్ నుంచి మర్చిపోయాను. ప్రేయర్ చేసి ఆ దేవుడి చిత్తం కాదేమో అని చెప్పి ఒక బిజినెస్ గురించి ప్రేయర్ చేసి పక్కన పెట్టేశాను. ఇది దేవుడి చిత్తం కాదేమో అని చెప్పి. సో హీ మెట్ అ ప్రాఫిట్, ఒక ప్రాఫిట్ ని కలిసినాడు. ఆ ప్రాఫిట్ ని కలిసినప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ మాట్లాడుతూ నేను చెప్పాడు, బాబు నువ్వు ఈ స్వచ్ఛ బిజినెస్ గురించి ప్రేయర్ చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు ప్రేయర్ చేయడం కూడా మానేశావు, కానీ దేవుడికి ఆ ప్రార్థన దొరుకుతుంది. కరెక్ట్ 3 months లో నీకు ఇంత డబ్బు రాబోతుంది, ఈ డబ్బు తీసుకొని మా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను అని ఆయన షాక్ అయిపోయాడు. అదేంటి, నేను ఎప్పుడో ప్రేయర్ చేసి మానేసిన దాని గురించి, అది దేవుడి చిత్తం కాదేమో, నాకు కాదేమో అనుకుని నేను మానేశాను, కానీ దేవుడు చేస్తున్నాడా అని చెప్పి షాక్ అయిపోయాడు. So it's very important. It's very important that you understand. ఇది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. That God can speak through others. అందుకే మనం ఎప్పుడైనా కానీ దేవుని అడగాలండి, we need to have a spiritual ears. Because spirit విషయంలో మనం చాలా సెన్సిటివ్ ఉన్నారు. So when you have a spiritual ears, you can understand what God is talking to you through another person. Okay, so let's look at the 4th point. దేవుడు ఎలా మాట్లాడుతాడు, దేవుడు ప్రార్థన జవాబు ఎలా ఇస్తాడని చెప్పి. Let's go to Acts. అపోస్తలుల కార్యము 9:4-7 దాకా చదవండి. అపోస్తలుల కార్యము 9:4-7 దాకా. And falling to the ground, he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Verse 5. And he said, who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Next verse. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. Verse 7. The men who were traveling with him stood speechless, hearing the voice, but seeing no one. Children, this is what God does. Sometimes దేవుడు డైరెక్ట్గా మాట్లాడిస్తాడు. So your prayers are sometimes answered directly by God. అందుకే నేను ఇప్పుడే చెప్పా, you need to have a spiritual ears. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏం అర్థం కాదు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు చెప్పి, కానీ సౌలుకి అర్థమైంది. అందుకే సౌలు అడుగుతున్నాడు, నువ్వు ఎవరు ప్రభువా? Who are you? I am Jesus. అంటే కొన్నిసార్లు దేవుడు స్వయంగా వచ్చి నీ ప్రార్థనకు జవాబిస్తున్న ప్రియ సహోదర సహోదరి. నేను ఈ 4 పాయింట్లు మీకు ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా? So that you don't stop praying. Never ever stop praying. No, don't even think in your dreams that you will stop praying. No. That is one of the worst things that you can ever do in your Christian life. నువ్వు ఏ రోజైతే ప్రార్థన చేయడం ఆపేస్తావో దానికన్నా పెద్ద తప్పు నీ జీవితంలో ఇంకేం చేయలేవు నా ప్రియ సహోదర సహోదరి. యవనస్తులా వినండి, don't waste time, pray. మీకు తెలుసా, శిష్యులు పేతురు కూడా పెద్దలు ఉన్నారు by age. Rest of all were very small age. వాళ్ళు చాలా చిన్న ఏజ్ ఉండే. అందుకే ఆ పరిశీకులు ఫారిసీస్ అడుగుతారు, వీళ్ళకి మర్యాద తెలీదా, చేయి కడుక్కోవాలని తెలీదా వీళ్ళకు అని చెప్పారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఏజ్. అదే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, చేతులు కడుక్కోవాలి, అది చేయాలి, ఇది చేయాలని చెప్పి. వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు. అప్పటి నుంచే వాళ్ళ దేవుడి గురించి తెలుసుకొని దేవుళ్ళు ఎదిగి ఆ చిన్న ఏజ్లోనే వాళ్ళు దేశాన్ని తాకిద చేస్తారు, లోకాన్ని. నీ టైం తోటి చాలా తగు. Don't waste it. Time is very precious. నీ వెళ్ళిపోయిన ఏజ్ తిరిగి రాదు. Yeah, God can reverse your age, but God at the same time will ask you, what did you do when I gave you the age and the strength and the power and the Holy Spirit? అప్పుడు ఏం జవాబు చెప్తావు దేవుడికి? No, I don't know who I'm talking to today. Kani, you need to remember, prayer is the only thing that can connect you with God, through which you can speak through His word. నేను ప్రార్థన చేయ వాక్యంలోనే ఉంటా అంటే అది నీకు కష్టం. That will be a tough situation. Don't do that. Prayer చేయి, వాక్యం చదువు, దేవుడు మాట్లాడతాడు. Okay, so let me just rewind of those 4 points. ఒకటి, God speaks through scriptures. వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. God speaks through visions.
దర్శనాల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. God speaks through others. పాస్టర్ గారి ద్వారా, prophetic గా, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే ఎవరైనా నీకు ప్రార్థిస్తున్నారు వాళ్ళ ద్వారా నీతో మాట్లాడతాడు. అండ్ లాస్ట్ అంటే దేవుడు చాలా అన్ని వేరే విధాలు కూడా మాట్లాడతాడు. I just brought only 4 points because of time. Okay, so ఆయన వాయిస్ ద్వారా స్వయంగా దేవుడే యేసుక్రీస్తు స్వయంగా మాట్లాడతాడు. మీరు చూసుకుంటే మోషే కాలంలో, అబ్రహాం కాలంలో ఎవరు మాట్లాడారండి వాళ్ళతోటి? దేవుడు స్వయంగా మాట్లాడారు. God himself spoke and he himself said what Moses నువ్వు ఏం చేయాలి, అబ్రహాం నువ్వు ఏం చేయాలి, నువ్వు ఎలా బలి అర్పించాలి, మోషే నువ్వు ఎలా ఈ ప్రజల్ని నడిపించాలి, అంతా దేవుడు స్వయంగా బోధించాడు వాళ్ళకి. Right? So he speaks. God is a talking God. Okay. So now let's look at the last question for the day. Okay. How to access the gift of healing? స్వస్థత వరాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? How do we access the gift of healing? Okay, before I answer that question, how do you access the gift of healing? Let me tell you the source. దేవుడే ఇస్తాడు కరెక్టే, కానీ ఆ దేవుడు ఒక్క దాంట్లో ఇస్తాడు. ఆ ఒక్క దాని నుంచి నువ్వు ఎలా తీసుకురావాలి బయట? Let's look at that first. Let's go to 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Okay. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Next verse. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. Next verse. To another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the one Spirit. Children, gift of prophecy, gift of healing, gift of wisdom, gift of knowledge, ఇవన్నీ ఒకటే ఆత్మలు, పరిశుద్ధాత్మ. Okay, so do you know why God is telling us all these things? I somehow feel that దేవుడు మనకు ఒక ఆప్షన్ లాగా ఇస్తున్నాడు. Which one do you want, my dear son, my dear daughter? నేను నీకు ఒక ఆత్మ ఇస్తున్నా, ఈ ఆత్మ ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ తోటి వస్తుంది. ఓకే, ఈ ఆత్మ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ తోటి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్యాకేజ్ తీసుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఎయిర్టెల్ సర్టన్ రీఛార్జ్ చేస్తే మీకు ఇంత జీబీ వస్తుంది, ఇన్ని SMS వస్తాయి, ఇన్ని కాల్స్ వస్తాయి. మీరు ఎలాగైతే ఆ కాస్ట్ పెంచుకుంటూ పోతారో, మీ రీఛార్జ్ కాస్ట్ ని మీరు ఎలా పెంచుతారో, ఆ ఎయిర్టెల్ నుంచి అన్ని బెనిఫిట్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ద సేమ్ వే కంపెనీ అదే, హోలీ స్పిరిట్ అదే, కానీ హోలీ స్పిరిట్ లో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు ఎలాగా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతుంటావో అన్ని ఆప్షన్స్ నువ్వు తీసుకోవచ్చు. ప్రొఫెసీ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు, తర్వాత మిరకిల్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు, హీలింగ్ అనే ఒక ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు. సో నువ్వు ఇవన్నీ తీసుకోవాలి అంటే నువ్వు ఆత్మ వశుడిపై ఆత్మలు ఎదగాలి. నా ప్రియ సహోదర సహోదరి, till the time you don't grow in the spirit, you cannot take from the spirit. Oh, hallelujah. This was powerful. నువ్వు ఎప్పుడు దాకైతే ఆత్మలో ఎదగవో నువ్వు ఆత్మ నుంచి తీసుకోలేవు. నువ్వు ఎప్పుడు దాకైతే నీ ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ లో కాస్ట్ పెంచావో నువ్వు చూసే మొబైల్ డేటా పెరగదు, అంతే ఉంటుంది. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ డైలీ రీఛార్జ్ లేకపోతే నీ మంత్లీ రీఛార్జ్ పెంచుతావో అప్పుడే నీ మొబైల్ డేటా రీఛార్జ్ కూడా అంటే మొబైల్ డేటా కూడా పెరుగుతుంది. It's the same way with the Holy Spirit. నువ్వు ఎంత నీ సమయం దేవుడితో గడపడం మొదలు పెడతావో, నువ్వు ఎంత దేవుడితోటి ఆ ఏకత్వం ఉండడం మొదలు పెడతావో, నువ్వు దేవుడితో ఎంత సహవాసం చేయడం మొదలు పెడతావో, నువ్వు అంత ఆయన గిఫ్ట్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అంత పవర్ఫుల్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. But let's look at this. Let's go to Acts 3:1-8. ఇది అందరికీ తెలిసింది. But I just want to give you an example. Like, how do you access the power of healing? Okay? Yeah, let's look at this. Now, Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. Verse 2. And a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, that is called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. And Peter directed his gaze at him and at John and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them.
But Peter said, I have no silver and gold. But what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and raised him up. And immediately his feet and ankles were made strong. Sure. When you have a gift, when you have something, okay, this is the easy way to access what God has put in you, okay? ఎప్పుడైతే నీకు గిఫ్ట్ ఉంటుందో హీలింగ్ గిఫ్ట్ ఉందని when you're going through a person who is sick, the Holy Spirit will not allow you to go. The Holy Spirit will push you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పుష్ చేస్తుంది. వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయి, వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయి, వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేయి. Why? Because that will help you to access what gift God has put in you. నీ లోపల దేవుడు ఏ గిఫ్ట్ పెట్టాడు ఆ గిఫ్ట్ యాక్సెస్ చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మను పుష్ చేస్తుంటాడు. You know, that is one of the easiest way that you can access not only your healing gift but whatever gift that you have. నేను నా చర్చ్ లో నేను చాలాసార్లు సర్వీస్ లో ప్రవచించాను. సర్వీస్ అయిన తర్వాత when I'm meeting them individually, I prophesy. Because I know if I do it in the service, everybody will have expectation. అరే నాకు కూడా చేస్తారేమో, నాకు కూడా చేస్తా అంత టైం అనుకుంటుంది. టైం తక్కువ ఉంటుంది. ఆ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ కవర్ చేయాలి. So if I have to do that, then I need to use wisdom. And the wisdom says, do it in the region. కానీ దేవుడు అందరి మీద ప్రవచనం చేపాడు, కొంతమంది మీద చేపిస్తాడు. Why? Because God says they need prophecy. వాళ్ళు చాలా బాధలు ఉన్నారు, కష్టంలో ఉన్నారు, వాళ్ళకి కావాలి. They need prophecy. So you need to prophesy on them అని చెప్తాడు. That is when I go and prophesy. నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, if you want to access any gift, not only just healing, the prophetic, the wisdom, any gift you want to access, you need to be cooperative with the Holy Spirit. నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితోటి కోఆపరేటివ్ గా ఉండాలి. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడితో కోఆపరేటివ్ గా లేవనుకో, you will not know ఆ గిఫ్ట్ ఎలా వాడాలని చెప్పి. సమ్ టైమ్స్ ఇంట్లో కూర్చొని ఏదో చూస్తుంటావు, అయితే వాక్యం దేవుడు ఏదో ఒకటి చూస్తున్నావు, లేకపోతే ఎవరితో ప్రీచింగ్ వింటులో సడన్గా నీకు పరిశుద్ధాత్మ చెప్తాడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపో, అక్కడ ఒక పేషెంట్ రావాలని ప్రార్థన చేయాలని. You need to be sensitive to the Holy Spirit. Just get up and go walk. వాళ్ళు మరణ పడక మీద ఉన్నారేమో, నీకు ధైర్యం సరిపోవట్లేదేమో, అరే నేను చేస్తే అవుతుందా కాదా, నీకు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు అని 100% అవుతుంది. ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు? నువ్వు ఎవరన్నా చూద్దామని హాస్పిటల్కి వెళ్ళావు, కానీ ఆ పక్క బెడ్ వాళ్ళ గురించి దేవుడు ప్రేయర్ చేయమంటున్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేయర్ చేయమంటున్నాడు. నువ్వు దానికి సెన్సిటివ్ అయ్యి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశావనుకో, యూ విల్ సీ గాడ్ వర్కింగ్.